देखो आपां 10th क्लास की साइंस करांगे। चैप्टर हैगा फस्ट कैमीकल रिएक्शन एंड इक्वेशनस। रिएक्शनस आपां तां ही बना सकते जेकर आपां नूं फस्ट 30 एलीमेंट याद रहिंदे आ। पहले 30 एलीमेंट जेकर आपां याद करते हैं तो फिर ही आपां रिएक्शनस जिहड़ियां वा इन्हां नूं चज नाल करांगे। पहलों तो आपां उन्हां नूं याद करते हैं। आपां फस्ट 30 एलीमेंट याद रखने जे। एक बन्ने मैं लिख लेना एटॉमिक नंबर, एक साइड ते मैं लिख लेना एलीमेंट दा नेम। एटॉमिक नंबर आपां पहले 30 तक याद करने आ। फस्ट जिहदा एटॉमिक नंबर हुंदा उस एलीमेंट नूं आपां कहने आ हाइड्रोजन। जिहदा एटॉमिक नंबर 2 हुंदा उस एलीमेंट नूं आपां कहीदा हीलियम। जिहदा एटॉमिक नंबर 3 हुंदा उस एलीमेंट नूं आपां कहीदा लीथियम। इन्हां नूं पूरा तुसीं याद रखना। जिहदा एटॉमिक नंबर 4 हुंदा उस एलीमेंट नूं आपां कहीदा बैरीलीयम। जिहदा एटॉमिक नंबर 5 हुंदा उहनूं कहीदा बोरोन। जिहदा 6 हुंदा उहनूं कहीदा वा आपां कार्बन। 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन। 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन। 9 एटॉमिक नंबर फ्लोरीन। 10 एटॉमिक नंबर किहदा होऊगा नियोन दा। 11 एटॉमिक नंबर सोडियम। 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम। 13 एटॉमिक नंबर किहदा होना अलूमीनियम। 14 एटॉमिक नंबर किहदा होऊगा सिलिकॉन। 15 एटॉमिक नंबर किहदा होना फॉस्फोरस। पहलों आपां 15 तक करते हैं तो 15 नैक्सट करांगे आपां। हुण देखो सानू एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एलीमेंट पता होना चाहिए तो एलीमेंट का सिंबल की हुंदा। ये भी पता होना चाहिए। जिदा हाइड्रोजन का सिंबल हुंदा H, हीलियम का सिंबल हुंदा HE, लीथियम का सिंबल हुंदा Li, बैरीलीयम का सिंबल हुंदा Be, बोरोन का सिंबल हुंदा कैपीटल B। इन्हां दा पहला लैटर कैपीटल ही रखना आपां। कार्बन का हुंदा C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na हुंदा। सोडियम का S ना लिखी जाओ, S सल्फर का हुंदा। मैग्नीशियम का Mg हुंदा। अलूमीनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का की हुंदा P। ये अपने 15 तक हो गए। होर देखो इन्हां विच एक चीज़ आपां लिखनी, इन्हां दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो साडा 10th स्टैंडर्ड आ उहदे विच जिन्नियां चीज़ां सानूं चाहीदियां उन्नियां कराऊंगा। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की भी लोड़ आ। देखो किद्दां लिखनी आपां। इत्थे 1 आ, 1 का मतलब इहदे कोल एक इलैक्ट्रॉन आ, एक प्रोटोन आ। 1 का मतलब की आ, इहदे कोलों एक इलैक्ट्रॉन आ, एक प्रोटोन आ। ते उहनूं किद्दां लिखना दा, इत्थे सिर्फ इलैक्ट्रॉन लिखने हुंदे, आपां 1 लिखता। 2 वा ते आपां की लिखता 2 लिखता भी इहदे विच 2 इलैक्ट्रॉन आ। 3 वा ते आपां 3 नहीं लिखना, की लिखना हुंदा 2,1। 4 आ ते आपां 4 नहीं लिखना, की लिखना हुंदा 2,2। इहदा रीजन की आ जिहड़ा पहला शैल आ ना, जिहड़ा पहला शैल आ इहदे विच मैक्सीमम किन्ने आ सकदे 2। तां करके इहनूं की बोलदे वां आपां डुपलैट। इनू की बोली दा आपां डुपलैट। इहदे विच मैक्सीमम 2 आ सकदे, 2 तो वध नहीं आने, घट आ सकदे। 2 तो घट आ गया, 2 पूरा आ गया, 2 तो वध 3 नहीं लिखना, पहले च 2 लिख के फिर अगले च भेज देना। हुण अगे की आ 5 किद्दां लिखना हुंदा 2,3। फिर हैगा 6 किद्दां लिखना 2,4। पहले विच मैक्सीमम किन्ने आने ने 2 ही आई जाने।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਣੇ 8 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ ਔਕਟੈਟ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀਦਾ ਆਪਾਂ ਔਕਟੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣੇ 8 ਤੇ। 8 ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਔਕਟੈਟ। ਆ ਵੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 7 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ 2,5 ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਹੀ ਰੱਖਣੇ। 8 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ 2,6 ਪਹਿਲੇ 'ਚ 2 ਹੀ ਰੱਖਣੇ। 9 ਆ ਗਿਆ 2,7 10 ਆ ਗਿਆ 2,8 ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ 2, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪਿਆ ਡੁਪਲੈਟ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 8 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ ਔਕਟੈਟ। ਔਕਟੈਟ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਕਟੈਟ 8 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਔਕਟੋਪਸ। ਔਕਟੋਪਸ ਦੀਆਂ 8 ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਕਟੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11 ਕੀ ਆਉਣਾ 2 ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ। 8 ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਨੇ 8 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। 2 ਤੇ 8 10 ਤੇ 1 11। ਹੁਣ ਤੀਜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ ਵੱਧ 2 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ ਵੱਧ 8 ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧਦਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆ ਗਿਆ 12, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ 2,8,2। 2 ਤੇ 8 10 ਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆ ਗਿਆ 13 ਆ ਗਿਆ 2,8,3। 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 3 13 ਹੋ ਗਏ। ਸਿਲੀਕॉन 14 ਆ ਗਿਆ 2,8,4। ਫਾਸਫੋਰਸ 15 2,8,5। 8 ਤੇ 2 10 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 15। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਉਣੇ 2, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਉਣੇ 8। ਜੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਖੀਰਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ 8 ਹੀ ਆਉਣੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ? ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ 2n ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2n ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਇਹ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਇੱਥੇ 1 ਭਰੋ, 1 ਭਰਿਆ 2 1 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ 2। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ 2। ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ 2। ਜੇਕਰ n ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈੱਲ ਤੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੈੱਲ ਤੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਨਾ 2। 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 4 2 ਜਾਂ 8। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ 8 ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਗੇ? ਇੱਥੇ 3 ਭਰਤਾ। 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 2 ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ 18। ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ 18। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 8 ਹੀ ਆਉਣੇ। ਜੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਫਿਰ 18 ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੀਜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ 8 ਹੀ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੰਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਧਾਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੀ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੀਲੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ, ਨਿਓਨ, ਸੋਡੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕॉन ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ। ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈਗਾ 1 ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ +1 ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਖੀਰ ਤੇ 1 ਆ, ਜੇਕਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਤੇ 1 ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ +1 ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ 2 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ +2 ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਐਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ 3 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ +3 ਪਾ ਦੇਣਾ। 4 ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ +4। ਠੀਕ ਆ। ਜੇ 1 ਆ ਤੇ 1 ਪਾਤਾ, 2 ਆ ਤੇ 2 ਪਾਤਾ, 3 ਆ ਤੇ 3 ਪਾਤਾ, 4 ਆ ਤੇ ਕੀ ਪਾਤਾ +4। ਜੇਕਰ 5 ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 8 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੋਂ 8 ਚੋਂ 5 ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 3। ਇਹਦੇ ਤੇ -3 ਪਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ 6 ਆ
4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ 6 ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ 8 ਚੋਂ 6 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ 7 ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 8 ਚੋਂ 7 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਮਾਈਨਸ। ਜੇਕਰ 8 ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 8 ਚੋਂ 8 ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਐਂਡ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਜੇ 1 ਆ ਤੇ 1 ਉਦਾਂ ਪਾਤਾ 2 ਵਾ ਤੇ 2 ਉਦਾਂ ਪਾਤਾ 3 ਵਾ 3 ਉਦਾਂ ਪਾਤਾ 4 ਆ ਤੇ 4 ਉਦਾਂ ਪਾਤਾ। ਜੇ 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਪਹਿਲੋਂ 8 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ 8 ਚੋਂ 5 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ। 15 ਨੋਟ ਕਰੋ ਨੈਕਸਟ 15 ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹਨਾਂ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ 15 ਹੋਰ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਸਟ 15 ਹੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਐਂਡ ਜਿਹਦਾ 30 ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। देखियो नैक्सट साडा 16th ये हुंदा जे सल्फर 16 ते सल्फर हुंदा 17 ते हुंदा क्लोरीन 18 ते हुंदा आर्गन 19 ते हुंदा पोटाशियम 20th ते हुंदा कैल्शियम 21st इत्थों तक तो चलो याद होने चाहिए हुण तुहाडे लई शायद आ नवें होण। 21st हुंदा स्कैंडियम 22nd हुंदा वा टाइटेनियम 23rd हुंदा वैनेडियम 24th हुंदा क्रोमियम 25th हुंदा वा मैगनीशियम नूं इन्ना ना रलायो ये मैगनीज जे 26th हुंदा आयरन 27th हुंदा कोबाल्ट 28th हुंदा निकल 29th हुंदा कॉपर ते 30th हुंदा वा जिंक। ठीक है इत्थे साडे ये सारे खत्म हुंदे ने टोटल वैसे 118 वा जिन्ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैसे तो 20 पूरे याद होने चाहिए तो 10 ਆਪਾਂ एक्सट्रा कर लगे हाँ ਸਕੈਂਡੀਅਮ तो लैके जिंक तक इन्हां दी लोड़ होगी सानू इन्हां चों 2-4 ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੇ ने। देखो सल्फर का सिंबल की हुंदा सल्फर का सिंबल हुंदा कैपीटल S क्लोरीन का सिंबल की हुंदा Cl आर्गन का सिंबल की हुंदा Ar पोटाशियम का की हुंदा पोटाशियम का P ना लिख दो P फॉस्फोरस का पोटाशियम का सिंबल की आ K कैल्शियम का सिंबल Ca स्कैंडियम का Sc टाइटेनियम का Ti वैनेडियम का V क्रोमियम का Cr मैगनीज का हुंदा Mn आयरन का हुंदा जे Fe आयरन का सिंबल I नहीं लिखना I का मतलब आयोडीन हुंदा आयरन का Fe कित्थों आया आयरन का किसी होर भाषा दे विच नाम हैगा फैरम जिहड़ा आयरन आ आयरन का एक होर नाम आ जे की नाम आ फैरम ते जे फिर इहदा सिंबल की बनिया Fe जेकर आयरन के उपर +2 चार्ज होवे इनू की बोली दा फैरस ते जेकर इहदे उपर +3 चार्ज होवे इनू की बोली दा फैरिक बोली दा उदा नाम इहदा हैगा फैरम। जिद्दां गोल्ड का सिंबल की हुंदा Au ते Au किहदे तो आया औरस तो औरस इहदा किसी होर भाषा विच नाम हुंदा। हुण वेखो किद्दां करना कोबाल्ट का CO C वड्डा O छोटा C वड्डा ते O छोटा इनू कहीदा कोबाल्ट C वड्डा ते O भी वड्डा इनू कहीदा कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर इन्हां च फर्क हैगा वा कार्बन मोनोऑक्साइड ना लिख दिओ C वड्डा ते O की पाउणा आपां छोटा
ਨਿਕਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ Ni, ਕਾਪਰ ਦਾ Cu ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Zn। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ। 16 ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਡੁਪਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ 2, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਉਣੇ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 8 ਆਉਣੇ, ਤੀਸਰਾ ਜੇਕਰ ਅਖੀਰਲਾ ਤੇ 8 ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ 18 ਆਉਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡੁਪਲੈਟ, ਡੁਪਲੈਟ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਕਟੇਟ। ਵੇਖੋ 16 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਾਂ 2 ਲਿਖਤੇ, 2 ਤੇ 8 10, 10 ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 16। ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ 17 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, 2 ਤੇ 8 10 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 17। ਫਿਰ 18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, 2 8 ਤੇ 8। ਫਿਰ 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, 2 8 8 ਤੇ ਫਿਰ 1 ਲਿਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ 9 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 2 ਤੇ 8 10, 10 ਤੇ 1 10 ਤੇ 8 18 ਤੇ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 19। ਫਿਰ 20 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, 2 8 8 ਤੇ 2 20 ਹੋ ਗਏ। ਸਕੈਂਡੀਅਮ 21 ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2 8 8 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਇਨਿਕ ਫਾਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣੀ, ਸਲਫਰ, ਸਲਫਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, 4 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਸੀ 6 ਵੱਡਾ ਹੀ ਆ 4 ਤੋਂ, ਨੂੰ 8 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ, 8 ਚੋਂ 6 ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 2। 7 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ -1, 8 ਚੋਂ 7 ਗਏ 1 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 8 ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ 0, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ S ਪੈ ਗਿਆ, ਕਲੋਰੀਨ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ +1, ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ +2 ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ +2 ਚਾਰਜ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ +2। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ, ਕਾਮਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕਿੰਨੀ ਦੀ +2। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੱਕ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਓ।